حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سنوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ زندہ ہے حسین، اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ تو عزادار بھی زندہ۔ ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے جوش پر، انتہا انتہا نیز پر بلند سر، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلم وسلم وبارك على بسمة المصطفى غوث أعظم، رب سلم وسلم وبارك على بسمة المصطفى غوث أعظم۔ عشق حسین بنے علی جلوہ دکھاتے، عشق حسین بن علی جلوہ دکھاتے، حسنین کے غم غم کونین بھولا دے، حسنین کے غم غم کونین بھولا دے، جلوہ لائے ہو بے علی جذبہ دکھا دے، جلوہ لائے ہو بے علی جذبہ دکھا دے، میدان شہادت کا بنا دے، لہرو مجھے میدان شہادت کا بنا دے، مجھے میدان شہادت کا بنا دے، لہرو مجھے میدان شہادت کا بنا دے، شاہ پیغمبر واویلا، شاہ پیغمبر واویلا، حیدر صفدر واویلا، حیدر صفدر واویلا، فطرت اطہر واویلا، فطرت اطہر واویلا، آل پیغمبر واویلا، آل پیغمبر واویلا، حق لا الہ الا اللہ، 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 کہتی تھی مادر واویلا، کہتی تھی مادر واویلا، ننس اصغر واویلا، ننس اصغر واویلا، سوکھی زباں پر واویلا، سوکھی زباں پر واویلا، تیر ستمگر واویلا، تیر ستمگر واویلا، حق لا الہ الا
گئے اکبر واویلا پرچی ہے دل پر واویلا پرچی ہے دل پر واویلا زلف میں عنبر واویلا زلف میں عنبر واویلا خون میں ہوئی تر واویلا خون میں ہوئی تر واویلا حق لا الہ الا اللہ 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 شہنے کا ہمارا ہے غم خوار علمدار شہنے کا ہمارا ہے غم خوار علمدار جو کو میرے کر گئے بیکار علمدار باجو کو میرے کر گئے بیکار علمدار کیوں میری مدد کے لیے اٹھتے نہیں بھاگے کیوں میری مدد کے لیے اٹھتے نہیں بھائی شبیر پہ ہے نر گئے کفار علمدار شبیر پہ ہے نر گئے کفار علمدار سرمندہ شکیناس نہ ہو خیم میں آؤ سرمندہ شکیناس نہ ہو خیم میں آؤ پانے سے او اب کرتے ہیں انکار علمدار پانے سے او اب کرتے ہیں انکار علمدار دیوڑے پہ کھڑے دیر سے روتے ہیں شکینہ دیوڑے پہ کھڑے دیر سے روتے ہیں شکینہ ہے آپ کے آنے کی طلبوار علمدار ہے آپ کے آنے کی طلبوار علمدار نصرت کے لیے ڈھونڈتا ہوں چاروں طرف میں نصرت کے لیے ڈھونڈتا ہوں چاروں طرف میں اکبر ہے نہ کاشم ہے نہ غمخوار علمدار اکبر ہے نہ کاشم ہے نہ غمخوار علمدار معروف کی شل ہو پورے دل کھائے سارے پھٹے سل ہو پورے دل کھائے سل ہو پورے دل کھائے ہے آپ کے بھائی کا یزادار علمدار ہے آپ کے بھائی کا یزادار علمدار شہنے کا ہمارا ہے غم خوار علمدار باجو کو میرے کر گئے بیکار علمدار باجو کو میرے کر گئے بیکار علمدار
ابو طالب علیہ السلام زندہ باد یا حسین یا حسین یا سیدی یا پاک نعرہ گاؤں یا غوث مولا سیدنا سید سر ڈاکٹر عاطف علی القادری زندہ باد لبنان کھجوٹے خانقاہ شریف زندہ باد عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار پانی کے لیے ہاتھ قلم ہو گئے ہائے دریا سے نہ آئے دریا سے نہ آئے دریا سے نہ آئے پانی کے لیے ہاتھ قلم ہو گئے ہائے سرور نے کہا بھائی وفادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار جنگ بدی مشق سکینہ کی صدا ہے اب کون میرا ہے اب کون میرا ہے اب کون میرا ہے جنگ بدی مشق سکینہ کی صدا ہے ہر سمت نظر آنے لگے لشکر کفار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار بچے ہیں سبھی آس میں تم لاؤ گے پانی ہے کثرت دہانی ہے کسر دہانی ہے کسر دہانی بچے ہیں سبھی آس میں تم لاؤ گے پانی خیمے سے کھڑے دیکھتے ہیں سید ابرار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار چھن جائے گی اب زینب کلثوم کی چادر اے دل برے حیدر اے دل برے حیدر چھن جائے گی اب زینب کلثوم کی چادر پھر کس کو پکارے گا بھلا عابد بیمار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہتے ہیں شہیدی کی عزادار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار دافن کی بے سیرگی مومنوں تدبیر ہے سیگارا و عرش تک نالائے دلگیر ہے دافن کے بے شیر کے مومنوں تدبیر ہے شیکارا و عرش تک نالائے دلگیر ہے جناب مغموم نے لوگے کہاں تیمور سے جناب مغموم
मखदूम ने रोके काश्मीर से जाएगा ला भाई का लाए के समसीर है क्या ये गला भाई का लाए के शमशीर है जिनकी मुआकात का जिक्र आया है कुरान में जिनके मुआकात का जिक्र आया है कुरान में उम्मत-ए-ना अहले में उसकी ये तौकीर है उम्मत-ए-ना अहले में उसके ये तौकीर है बाजुए सह पर लगा और दिले ज़हरा चदा बाजुए शह पर लगा और दिले जहरा चदा हल्के में असगर एक ही था एक ही ओई पीर है हल्के में असगर एक था एक वो ही तीर है हाल पे मारूफ के सिबत नबी हो करा हाल पे आरिफ के शिबत नबी हो करा हाल पे आरिफ के शिबत नबी हो करा बंदाए गौ से खुदा हंसता ओ दिलगीर है बंदा ये गौ से खुदा हंसता वो दिलगीर है काफन के बेशेर के मोमिनों तकबीर है शहरावा अर्शे तक माला ये दिलगीर है शहरावा अर्शे तक माला ये दिलगीर है हाज़रीन मजलिस, मुहिबाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाइयों पीर বোনেরা, আজ এই খালনা গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসেনিয়ার শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসেনিয়া তরফ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠনের পীর ভাইরা অত্যন্ত মোহাব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। হাজরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাক প্রত্যেক দিন প্রায় কোথাও না কোথাও হচ্ছে। আমরা এই জিকরে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে যে মেসেজ, যে পয়গাম মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, এই মেসেজ হলো সেই বার্তা
যেটা হযরতে যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা এবং হযরত ইমাম জাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে যখন ওনারা কারবালায় মুআল্লা থেকে কায়েদখানা এবং কায়েদখানা থেকে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে ওনারা গেলেন, ওনারা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের ওয়াকিয়া এবং মকসদে কারবালা, যে কি মেসেজ কি বার্তা ইমামে হুসাইন দিয়েছেন কারবালায় শাহাদাতের মধ্য দিয়ে, এবং ওনার সঙ্গে কি ঘটনা ঘটেছিল, কি অত্যাচার কষ্ট টর্চার ওনাকে সহ্য করতে হয়েছে, এই সমস্ত বার্তা ওনারা ওনাদের তখনকার পজিশন পরিস্থিতি অনুযায়ী যেভাবে সম্ভব হয়েছে কাফেলার মধ্য দিয়ে, আজানারির মধ্য দিয়ে, বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ওনারা মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে মানুষ যখন জানতে পারল যে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম যে কতটা মজলুম, কতটা অত্যাচার সহ্য করেছেন, কতটা অত্যাচার ওনার প্রতি করা হয়েছিল, তখন আস্তে আস্তে মানুষের কাছে কারবালায় মুআল্লার ঘটনাটা আরো পরিষ্কার হলো এবং কারবালায় মুআল্লায় যে মকসদ ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন সেই মকসদটা কি ছিল সেটাও মানুষের কাছে আস্তে আস্তে যখন পরিষ্কার হলো, তখন মানুষ এটা জানতে পারলো, মানুষ এটা বুঝতে পারলো যে ইসলামকে যদি সঠিকভাবে জানতে হয় তো কারবালায় মুআল্লাকে সঠিকভাবে জানা একান্ত জরুরি। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ ইসলামকে যদি বুঝতে হয় তো কারবালার মধ্য দিয়ে জানতে হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং শুধু তাই নয়, তার বহু বছর পর, কয়েকশো বছর পর হুজুর গরিব নওয়াজ ওনার সংক্ষিপ্ত কবিতার মধ্য দিয়ে উনি ফুটিয়ে তুললেন। উনি বলছেন, সরদাদ নদাদ দস্ত দর দস্তে ইয়াজিদ হাক্কা কে বিনা এ লা ইলাহা আস্ত হুসাইন। প্রকৃত অর্থে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে নিজের মাথা কাটিয়েছেন কিন্তু মাথা নত করেননি, বাস্তব অক্ষরে যদি দেখা যায়, বাস্তব রূপে হাক্কা কে বিনা এ লা ইলাহা আস্ত হুসাইন, ইমামে হুসাইন হলেন কালমার বুনিয়াদ। বলুন সুবহানাল্লাহ। नारे हुसैन हुसैन लब्बैक क्या हुसैन क्या हुसैन। বলা হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ইবাদত, তাসবিহ, তাহলিল, পরহেজগারি, বন্দেগী যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তখন প্রযোজ্য যখন সে কালমার প্রতি ঈমান আনবে, তার আগে সেটা প্রযোজ্য হয় না। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি যখন ঈমান আনবে তারপর এগুলো সমস্ত কিছু তার জন্য বাধ্যতামূলক, তাকে এগুলো পালন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত ইবাদতের বুনিয়াদ হলো কালমা। আর গরিব নওয়াজ বলছেন কালমার বুনিয়াদ হুসাইন ইবনে আলী। হুজুর গরিব নওয়াজ বলছেন কালমার বুনিয়াদ হুসাইন ইবনে আলী। যার জন্যই তো আমরা এটা সবসময় স্বীকার করি এবং আমাদের প্রত্যেককে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে, দিকে দিকে প্রচার করা যে ইসলামকে যদি জিন্দা কেউ করে থাকেন তো কারবালায় মুআল্লায় হুসাইন ইবনে আলীর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আহলে বাইত ইসলামকে জিন্দা করে গেছে। যার জন্যই তো আমরা বলি इस्लाम के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली, दीन के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली, शरीयत के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली, नमाज के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली, कुरान के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली, उम्मत रसूल के बचाने वाला हुसैन इब्ने अली। कुरान बचाने वाला যদি হুসাইন ইবনে আলী হয়ে থাকে तो কোরআনের দুটো চারটে সূরা বাঁচাने वाला কি হুসাইন ইবনে আলী? না। কয়েকটা পারা বাঁচাने वाला হুসাইন ইবনে আলী? না। কিছু আয়াত বাঁচাने वाला হুসাইন ইবনে আলী? না। পরিপূর্ণ কোরআন বাঁচাने वाला হুসাইন ইবনে আলী। যদি পরিপূর্ণ কোরআন ওনার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আমরা পরিপূর্ণ রূপে পেয়ে থাকি তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে কোরআনের ভেতরে যা যা আছে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনা, অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো আমাদের জন্য একান্ত জরুরি। এবারে ভাই, কিছু মানুষ কোরআনে মাজিদ থেকে কিছু জিনিস গ্রহণ করেছেন, কিছু জিনিস ত্যাগ করেছেন।
যদি ইসলামে এরকম কোনো কনসেপ্ট না থাকে যে কিছু গ্রহণ করব কিছু ত্যাগ করব, তাহলে এই ফর্মুলা মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য হতে পারে কি? হতে পারে না। পরিপূর্ণ ইসলামকে জানতে গেলে কোরআনে মাজিদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমান আনতে হবে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, সেই রাস্তা অনুযায়ী চলতে হবে, তবে আমরা সিরাতে মুস্তাকিম পেতে পারি। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনে মাজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের কথা বলা হয়েছে। নবী পাকের মহব্বত, ইমামে হুসাইন যদি ওনার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ কোরআনকে জিন্দা করে যান, তো সেখানে তো রাসূলুল্লাহর মহব্বতও জিন্দা হয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনে মাজিদে আহলে বাইতের মহব্বতের কথা বলা হয়েছে। আহলে বাইতের মহব্বত যদি ইমামে হুসাইন পরিপূর্ণ কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তো আহলে বাইতের মহব্বত ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে ইসলাম প্রচারের বিনিময়ে যদি কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাও তো আমার আহলে বাইতকে মহব্বত করো। রাসূলুল্লাহকে বলছেন আপনি বলে দিন ইসলাম প্রচারের বিনিময়ে যদি কিছু দিতে চাও তো আমার আহলে বাইতকে মহব্বত করো। বাস্তবটা হলো মাওয়াদ্দাত, আমরা বোঝানোর জন্য বলছি মহব্বত করো। তো যদি ইসলাম কোরআন হুসাইন ইবনে আলীর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে জিন্দা হয়ে থাকে, তো সেখানে আহলে বাইতের মুহাব্বতও জিন্দা হয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআনে মাজিদের মধ্যে আমরা আউলিয়া আল্লাহর মুহাব্বত পাই। রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন। যার বাংলা অর্থ আল্লাহ বলছেন আমি যাকে নিজের দোস্ত বলে দিই, নিজের ওলি বলে দিই, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন, তার দুনিয়াতেও কোনো ভয় নেই, তার আখিরাতেও কোনো ভয় নেই। তো আল্লাহর ওলিকে আল্লাহ এত মহব্বত করেন, যিনার দুনিয়াতেও যিনি লা খাউফ, যিনি আখিরাতেও যিনি লা খাউফ, যিনার দুনিয়াতেও ভয় নেই, যিনার আখিরাতেও ভয় নেই, যিনার ইহকালেও ভয় নেই, যিনার পরকালেও ভয় নেই। তো এত মহব্বত করেন রব্বুল আলামিন নিজের ওলিকে যে উনি বলে দিলেন আমার ওলি যে হয়ে যায় তার দুনিয়া আখিরাতে কোনো ভয় নেই। তোমরা আমার ওলিকে মহব্বত করো, তোমরা আমার ওলির দামান ধরো, তোমরা আমার আউলিয়ার প্রতি নিজেকে ফনা করে দাও। তো যদি হুসাইন ইবনে আলীর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে উনি কোরআনকে জিন্দা করে থাকেন, তো এই আয়াত যদি কোরআনে থেকে থাকে, এই ঈমান আমাদের রাখতে হবে যে হুসাইন ইবনে আলী কোরআন জিন্দার মধ্য দিয়ে আউলিয়া আল্লাহর মহব্বতকে জিন্দা করে থাকেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কোরআনে মাজিদে যদি এই আয়াত শরীফ থেকে থাকে যে ওয়াসিলাতা মুজাহিদু ফি সাবিলিহি, বড় আয়াত শরীফ ছোট্ট করে বলছি, যার অর্থ হচ্ছে যে তোমরা যদি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সান্নিধ্য লাভ করতে চাও, নৈকট্য লাভ করতে চাও, তো তোমরা ওয়াসিলা ইখতিয়ার করো, ওয়াসিলা তালাশ করো, যেই ওয়াসিলা তোমাকে রব্বুল আলামিন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ এ থেকে পরিষ্কার হলো হুসাইন ইবনে আলী শাহাদাতের মধ্য দিয়ে যদি পরিপূর্ণ কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, কোরআনের মধ্যে যদি ওয়াসিলা জিকির হয়ে থাকে, তো ওয়াসিলার রাস্তায় হুসাইন ইবনে আলী জিন্দা করে গেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা আলী মুর্তজাকে নিজের মুর্শিদ ও মওলা মাননে वाला, আমরা 12 ইমামকে নিজের মুর্শিদ ও মওলা মাননে वाला, আমরা গৌসে পাককে নিজের মুর্শিদ ও মওলা মাননে वाला, আমরা ওলি আল্লাহকে নিজের মুর্শিদ ও মওলা মাননে वाला, আমরা আহলে বাইতকে নিজের মুর্শিদ ও মওলা মাননে वाला। বোঝাতে এটাই চাইছি, ইমামে হুসাইন যদি নিজের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে কোরআন প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, কোরআনে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন তাসজিদা লাহুম ওয়ালিয়া মুর্শিদা, যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি তাকে পথভ্রষ্ট করেছি যার ভাগ্যে আমি কোনো মুর্শিদ নাজিল করিনি। এর অপোজিটটা হলো এটা যে যার ভাগ্যে রব্বুল আলামিন মুর্শিদ নাজিল করেছেন সে কিয়ামত পর্যন্ত সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। सैयद सर डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी। এই জন্যই তো আমরা বলি যে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার আইডিওলজি এই জন্যই আলহামদুলিল্লাহ কোরআন মোতাবেক
তার কারণ আমরা রাসূলুল্লাহর চাহনেওয়ালা, সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত। আমরা আহলে বাইতের চাহনেওয়ালা, সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত। আমরা ওলিয়া আল্লাহর চাহনেওয়ালা, সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত। আমরা ওসিলা ইখতিয়ার করনেওয়ালা, সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত। আমরা মুর্শিদের দামন পকড়নেওয়ালা, সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহর মহব্বত রাখতে হবে, আমাদেরকে আহলে বাইতের মহব্বত রাখতে হবে, আমাদেরকে ওলিয়া আল্লাহর মহব্বত রাখতে হবে। শুধু ওলিয়া আল্লাহর মহব্বত রাখলে হবে না, আমাদেরকে উনার মহব্বতে নিজেকে ফনা করে দিতে হবে, যিনাকে সরদারে আউলিয়া গৌসে আজম বলা হয়। শুধু আউলিয়া আল্লাহর মহব্বত অন্তরে রাখলে হবে না, সরদারে আউলিয়া গৌসে আজমের মহব্বতে এমন ভাবে ফানা হতে হবে যে বলা হচ্ছে হুব্বে গৌসে পাক সে দিল বস্তগি পয়দা করো তুমকো হজ্জি উলফতে আলে আবাবিল। গৌসে পাকের মহব্বতে ফানা হয়ে গেলে আপনি तमाम আহলে বাইতের মহব্বতের ফানা হবার স্বাদ উপলব্ধি করবেন। যার জন্যই তো আমরা বলি যে আল্লাহ কোরআনে বলছেন আমার ওলির দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, আমার আউলিয়ার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। যদি আউলিয়া লা খৌফ হয়ে থাকেন তো আমাদের এই ঈমান ও আকীদা রাখতে হবে, যেভাবে ভালোর সান্নিধ্যে এলে ভালো হয়, খারাপের সান্নিধ্যে এলে খারাপ হয়, বেঠিকের সান্নিধ্যে এলে বেঠিক হয়, সঠিকের সান্নিধ্যে এলে সঠিক হয়। তো আউলিয়া আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, কোরআনের আয়াত আর এই বিশ্বাস রাখতে হবে। আমরা যদি সরদারে আউলিয়া গৌসে আজমের গোলামিতে দাখিল হতে পারি, আলিয়া মুর্তজার গোলামিতে দাখিল হতে পারি, এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে যে আমাদেরও দুনিয়া ও আখিরাতে করে হয়। কারণ গৌসে আজম নিজে ফরমাচ্ছেন ফলক পর জগমগাতা है सितारा গৌসে আজম का। এটা একটা শায়রি কবি বলছেন, কিন্তু এই কবিতার মধ্যে গৌসে পাকের একটা লাইন রয়েছে, फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। এবারে গৌসে পাকের কথা, मुरीदी ला तखफ कहकर गुलामों को तसल्ली दी, मुरीदी ला तखफ कहकर गुलामों को तसल्ली दी, और कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا شفيعنا محمد المهدي الرسول والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا المصطفى وعلى آله سيدنا المرشد المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد المهدي الرسول والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الرسول وعلى آله سيدنا المرشد المكرم मुरीदी ला तखफ कहकर गुलामों को तसल्ली दी, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। কত সুন্দর কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট আছে। আল্লাহ বলছেন আমার আউলিয়ার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, গৌসে আজম বলছেন আমার মুরিদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। আজকে যে দিনটা ছিল 28 সফর, অর্থাৎ হুজুর ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তারিখ পাকের দিনটা আজকে দিনের বেলা ছিল, মানে মাগরিবের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা গতকাল খানকা শরীফে পালন করলাম। বহু জায়গাতে আজকে রাতেও পালন করা হচ্ছে। তো হুজুর ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শান পাকে কিছু মুখতাসার বয়ান বলা হচ্ছে। হুজুর ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম যিনি শাহাদাত পাক বরণ করেছেন 20 পানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ওনাকে 20 পান করানো হয়েছিল
যেটার মধ্য দিয়ে উনি শাহাদাত পাক বরণ করেছেন। একইভাবে যেভাবে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম ওনার জামানাতে উনি ওনার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঠিক একই অনুরূপ হুজুর ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম যখন ওনার জামানায় উনি দেখলেন যে যখন পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে এলো, যখন শাহাদাতই একমাত্র রাস্তা, শাহাদাতের জামের মধ্য দিয়ে নিজেকে কুরবানি করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, নিজেকে ত্যাগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, বলিদানের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, উনিও সেই রাস্তা উনি অবলম্বন করলেন। পদ্ধতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়েছে, বিভিন্ন ইমাম পাককে বিভিন্ন ভাবে শহীদ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম কারবালায় মোল্লায় যে শাহাদাত পাক বরণ করেছেন, যেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু প্রত্যেকটা শাহাদাতই আমাদের কাছে পালন করতে হবে, প্রত্যেকটা শাহাদাত পাকই আমাদের কাছে সম্মানীয়, রেসপেক্টেবল, এবং ইনাদের সমগ্র শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পরওয়ারদিগারে আলম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই কিছু মানুষ ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক সম্বন্ধে একটু গুস্তাখি করে, কিছু মানুষ ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক মানুষের কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরে না। তাদের লজিক হচ্ছে এটা যে ইমামে হাসান কোনো একটা সময় মাবিয়ার সঙ্গে সুলা করেছিলেন। যখন ওনার কাছ থেকে তখ্ত চাওয়া হয়েছিল, ওনার কাছ থেকে যখন গদি চাওয়া হয়েছিল, ওনার কাছ থেকে যখন কুরসি চাওয়া হয়েছিল, তো ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম উনি মাবিয়ার সঙ্গে সুলা করেছিলেন। তার কারণ যিনারা আলে রসুল আওলাদে আলী নূরের তৈরি, ওনাদের গদির কিসের দরকার? গদি তো কেউ চাইলে তাকে তো খায়রাতে গদি দিয়ে দেওয়া যায়, গদি কেউ চাইলে তাকে খায়রাতে গদি দিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ইসলামের প্রতি যদি আঙুল ওঠে, শরীয়তের যদি কানুনের প্রতি আঙুল ওঠে, তখন কিন্তু আহলে বায়াত আলে রসুল রুখে না। গদির ব্যবসা তো আহলে বায়াতের নেই, আওলাদে আলীর নেই, আওলাদে রসুলের নেই। তো বলা হচ্ছে যে ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম যিনি মাবিয়ার সঙ্গে সুলা করেছিলেন, যার জন্য কিছু ক্যাটাগরির মানুষ যারা ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের সম্বন্ধে গুস্তাখি করে। কিন্তু ভাই বাস্তবটা হচ্ছে এটা যে ধরুন যদি কোনো মানুষ অসুস্থ থাকে, তাকে ডাক্তার ওষুধ দেয়, একবার দুবার তিনবার ওষুধ দিল, যখন রোগ খুব মারাত্মক হয়ে গেল, ক্রিটিক্যাল হয়ে গেল, ইনফেকশন হয়ে গেল, তখন ডাক্তার বলে এবারে অপারেশন করতে হবে। তো আগের ট্রিটমেন্টটাও সঠিক, পরের ট্রিটমেন্টটাও সঠিক। আগে ওষুধে রিপেয়ার করা যেতে পারতো, আগে ওষুধ দিয়ে রোগটাকে কিওর করা যেতে পারতো, আগে ওষুধ দিয়ে রোগটা কিউরেবল ছিল, সেই জন্য ওষুধ ব্যবহার হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন অপারেশনের প্রয়োজন, অপারেশন করার দরকার ছিল। বাস্তব ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা যে কারবালায় মোয়াল্লায় না ইমামে হুসাইন জং করেছেন, না ইমামে হাসান মাবিয়ার সঙ্গে সুলা করেছেন। বাস্তবটা হচ্ছে মাবিয়া ইমামে হাসানের সঙ্গে সুলা করেছিল, কারবালায় মোয়াল্লায় ইয়াজিদ ইমামে হুসাইনের সঙ্গে জং করেছিল। সুলা ইমামে হাসান করেননি, সুলা ইমামে হাসানের সঙ্গে করা হয়েছিল। কারবালায় মোল্লায় যুদ্ধ, জং, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইমামে হুসাইন রুখে দাঁড়ালেন, ইমামে হুসাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছিল। যদি যুদ্ধ আমি এই অর্থে বলি, ইমামে হুসাইন জং করেছেন, শাহাদত বরণ করেছেন, গর্দান কাটিয়ে দিয়েছেন, 6 মাসের শিশুকে উনি কুরবান করেছেন, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি, সেই অর্থে সেটা যুদ্ধ, সেই অর্থে সেটা জং, সেই অর্থে সেটা একটা ওয়ার। কিন্তু যদি বাস্তবে আপনি দেখেন, কোন মানুষ তো তার পরিবার পরিজনের মহিলাদেরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না, কোন মানুষ তার বাচ্চাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায় না, কোন মানুষ তার 6 মাসের শিশুকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায় না। তো এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় সুলা ইমামে হাসানের সঙ্গে করা হয়েছিল, জং ইমামে হুসাইনের সঙ্গে করা হয়েছিল। তো হাজিরিনের মাজলিস, আমি যেটা মূলত বলতে চাইছি যে কিছু মানুষ যারা ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে একটু বিরূপ চিন্তা ভাবনা রাখেন, আমি একটা ঘটনা বলবো যেখান থেকে পরিষ্কার হবে যে মাকামে আহলে বায়ত আমাদের কাছে সব সময় এক। এনাদের মধ্যে কেউ ছোট কেউ বড় আমরা তারতম্য করতে পারি না।
ইনাদের মধ্যে কে পাওয়ারফুল কে লেস পাওয়ার এটা আমাদের বিবেচনা করার কোনো অথরিটি নেই। ইনাদের মধ্যে কার মধ্যে বেলায়েত বেশি বেলায়েত কম এটা জাজমেন্ট করার ক্ষমতা আমরা মাটির তৈরি সাধারণ মানুষ নূরের তৈরি মানুষের সম্বন্ধে কথা বলার কোনো অধিকার নেই। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। বলা হচ্ছে একবার ইমামে হাসান ও ইমামে হুসাইন দুনিয়াদারিতে ওনাদের বয়স অনেক কম, ওনারা কিছু লিখলেন, লিখে ওনার আম্মা জানের কাছে গেলেন, হযরতে ফাতিমা জোহরা সালামুল্লাহ আলাইহার কাছে গিয়ে বললেন, আম্মা জান আমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে কার লেখা ভালো হয়েছে? ওনার আম্মা জান বললেন যে আমি যার কথাই বলি না কেন এক ভাইয়ের এক সন্তানের মনে কষ্ট হবে। উনি বললেন এটা বিবেচনা করার ক্ষমতা আমার নেই, তোমরা গিয়ে তোমার আব্বা জান আলিয়ে মুর্তজাকে দেখাও। আলিয়ে মুর্তজার কাছে যখন যাওয়া হলো, আলিয়ে মুর্তজার কাছে গিয়ে ইমামে হাসান হুসাইন বললেন যে আব্বা জান আমরা দু ভাই কিছু লিখেছি, কার হাতের লেখা ভালো একটু দেখুন। আলিয়ে মুর্তজা বললেন যে এটা জাজমেন্ট আমি করতে পারবো না, তোমরা রাসূলে খোদার কাছে যাও। রাসূলে খোদার কাছে গিয়ে ওনারা বললেন, রাসূলে খোদার কাছে গিয়ে ওনারা বললেন যে নানা জান আমরা কিছু লিখেছি দু ভাই, আপনি একটু বলে দিন কারটা সঠিক আর কারটা বেঠিক। রাসূলে খোদা বললেন যে আমি এর জাজমেন্ট করতে পারবো না, জিবরাইলকে আসার জন্য অপেক্ষা করো। যখন জিবরাইল এলেন, রাসূলুল্লাহ যখন জিবরাইলকে এই পেগাম দিলেন, জিবরাইল বললেন যে আমারও ইখতিয়ারের মধ্যে নেই এই জাজমেন্ট করার কার লেখা সঠিক কার লেখা বেঠিক। আমি পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে মেসেজটা পৌঁছে দিই। কুদরতি ভাবে পরওয়ারদিগারে আলমের কাছ থেকে আসমান থেকে একটা আপেল পড়ে গেল। এই ঘটনা অনেক পুরনো ঘটনা, বহু কাওয়ালি যারা কাওয়ালি করেন কাওয়ালদাররা এই ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন। আসমান থেকে অলৌকিক ভাবে একটা আপেল পড়লো, সেই আপেলটা মাঝখান থেকে ঠিক মাঝ বরাবর হয়ে গিয়ে অর্ধেকটা ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের দিকে এলো, অর্ধেকটা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের দিকে এলো। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল পরওয়ারদিগারে আলম আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে তোমরা যে মাকাম ইমামে হুসাইনকে দেবে সেই মাকাম ইমামে হাসানকে দিতে হবে। ইমামে হাসানেরও যে মাকাম ইমামে হুসাইনেরও সেই মাকাম। তো এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যদি হাসান ও হুসাইনের এক মাকাম হয়ে থাকে তো হাসান ও হুসাইনের পূর্বপুরুষেরও সেই মাকাম, হাসান ও হুসাইনের ঔলাদেরও হলো সেই ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম জিন্দাবাদ, ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম জিন্দাবাদ, ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া সাইয়্যিদি জিন্দাবাদ, জিক্রে শাহাদাত পাক জিন্দাবাদ। পরওয়ারদিগারে আলম অলৌকিক ভাবে একটা আপেল ফেললেন, সেটা মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়ে 50% ইমামে হাসানের দিকে গেল, 50% ইমামে হুসাইনের দিকে গেল। বলেন সুবহানাল্লাহ। সেটা কিন্তু সামান্যতম কম বেশি হয়নি, একদম মাঝ বরাবর হলো। দুই ইমামের দিকে দুটো চলে গেল। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাদেরকে সমস্ত ইমামকে সঠিক চোখে দেখতে হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল বাদে রাসূল আমাদেরকে আলিয়ে মুর্তজাকে আহলে বাইতের যিনি প্রথম ইমাম, 12 ইমাম পাকের যিনি প্রথম ইমাম, সে আলিয়ে মুর্তজাকে সেই চোখে দেখতে হবে যেই চোখে রাসূল খোদা আমাদেরকে দেখতে বলেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং হাসান ও হুসাইনকেও সেই চোখে দেখতে হবে, তার কারণ আপেল যদি দুটো জায়গাতে সমানভাবে পড়ে এ থেকে এটা পরিষ্কার যেই মাকাম ইমামে হাসানের আছে সেই একই মাকাম ইমামে হুসাইনেরও আছে, একই মাকাম ইমাম জাইনুল আবেদিনেরও আছে, একই মাকাম মুহাম্মদ বাকেরেরও আছে, একই মাকাম জাফর সাদেকেরও আছে, মুসা কাযেমেরও আছে, আলী রাজারও আছে, মুহাম্মদ তাকিরও আছে, আলী নাকিরও আছে, হাসান আসকারিরও আছে, মুহাম্মদ মেহেদিরও আছে। এবং औलादे আলী হিসাবে সেই একই মাকাম হযরতে আব্বাসেরও আছে, একই মাকাম হযরতে আলী আকবরেরও আছে, হযরতে আলী আসগরেরও আছে, হযরতে और মুহাম্মদেরও আছে। এবং ইমামে হাসান ও হুসাইনের औलाद হিসাবে সেই একই মাকাম হুজুর গৌসে আজমের আছে। सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी जिंदाबाद, जुब्बे खानका शरीफ जिंदाबाद।
হয়ে গেল যে ইমামকে সমান চোখে দেখো, ইমামের মধ্যে তারতম্য করো না, কানুন তৈরি হয়ে গেল। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে হাসান ও হুসাইন যদি আমাদের কাছে আমাদের মাথার তাজ হয়ে থাকে, ওনাদের औलादকেও নিজের মাথার তাজ বলে মানতে হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারবালায় মহল্লায় যখন ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহজাদা জনাবে কাসেম ইবনে ইমামে হাসান উনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন, ইমামে হুসাইন ওনাকে বারবার করে বলছেন যে তুমি আমার ভাইয়ের জানাশীন, আমার ভাইয়ের চশমা চেরাগ, আমি তোমাকে এইভাবে ছাড়তে চাই না, ছাড়তে দিতে পারি না। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামকে জনাবে কাসেম বললেন যে আমার কাছে একটা তাবিজ আছে। উনি তাবিজ খুলে দেখলেন, ওই তাবিজে লেখা ছিল যে যদি কোনো সময় ইমামে হুসাইন পরেশানিতে থাকে তো জনাবে কাসেম যেন ইমামে হুসাইনকে সাহায্য করেন, সমর্থন করেন। তো সেই ওসিয়ত অনুযায়ী উনি গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং উনি ইসলামকে বাঁচানোর জন্য উনি শাহাদত বরণ করলেন। তো সেই সময় ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের একটা ফরিয়াদ ছিল। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম বলেছিলেন পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে যে এ পরওয়ারদিগারে আলম, আমার ভাতিজা জনাবে কাসেম এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে, যদি এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না ফিরে আসে তো পরওয়ারদিগার আপনি এমন কিছু কারিশমা করবেন যে আমার ভাইয়ের নসল, আমার ভাইয়ের নসলে, আমার ভাইয়ের খানদানে আপনি এমন কিছু মহান চশমা চিরাগকে দান করবেন जिनार नस्ल कयामत পর্যন্ত চলবে। তো সেই ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের औलाद ইমামে হাসানের মুসান্নাদ নসলে হুজুর গৌসে পাক এলেন এবং হুজুর গৌসে পাক এসে আজকে দিকে দিকে গৌসে আজমের নারা চলছে। তো হাজিরিনে মজলিস, বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়। জনাব মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব আছেন, উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। যেহেতু আজকের দিনটা যেটা ছিল সেটা ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তারিখ পাক ছিল, সেই অর্থে ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের মুখতাসার কিছু ফজিলত তুলে ধরা, পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত, আহলে বাইতের মুহাব্বত অন্তরে নিয়ে, औलादे আলী মুহাব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আজকে এই পবিত্র জিক্রে শাহাদাতে ইমামে হুসাইনকে নবী ও আলে নবীর ওসিলায় কবুল ফরমান। বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরকেও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। शाहे करबला आखिरी सलाम, शाहे करबला आखिरी सलाम, शाहे करबला आखिरी सलाम, शाहे करबला आखिरी सलाम। हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन, या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन। दिल में जितनी हसरतें थी आपको ना रो सके,
सैयदा की आरज़ू के हक अदा न हो सके तश्न लब को कह रहे हैं आंसुओं के नाम शाह करबला आखिरी सलाम शाह करबला आखिरी सलाम या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन भी अपने तश्नगी को हम मिटाएंगे करबला के तश्न लब शहीद याद आएंगे जब कभी भी अपने तश्नगी को हम मिटाएंगे करबला के तश्न लब शहीद याद आएंगे अश्क को रुलाएगा समीर तश्न काम शाह करबला आखिरी सलाम शाह करबला आखिरी सलाम या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन मातमी लिबास ये से आह पैरा हम कहाँ ये जुलूस व लोहा खानी वाले अंजुमन कहाँ रो रहा है मोमिनो माहे अज़ा तमाम शाह करबला आखिरी सलाम शाह करबला आखिरी सलाम या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन जवान अकबर जवां को अलविदा कहे गोदियों से तिफल में जुबां को अलविदा कहे हर जवान अकबर जवां को अलविदा कहे गोदियों से तिफल में जुबां को अलविदा कहे ज़ैनब हज़ी को हर कनीज़ का सलाम शाह करबला आखिरी सलाम शाह करबला आखिरी सलाम या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन मशीन बट गई है उठ गई सबे अज़ा करबला को जा रहा है शाहिदी का काफिला अपने साथ ले चले हमें भी यार इमाम शाह करबला आखिरी सलाम शाह करबला आखिरी सलाम या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
حسین یا 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخ عبدالقادر سید اللہ